ನಾವು ಐಡಿಯಾ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಿಲೆಬಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಸಿ ಆಗ್ಬೋದು. ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಮುಂದುವರಿಲಿ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಗತ್ಯ ಬಿದ್ದಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋಣ. ಆರಾಯ್ತು. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ share my screen. So this is what we wanted to discuss for today. Fourier series lesson 4 ಅಂತಲೇ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. So basically ವಾರ ಗ್ಯಾಪ್ ಆಗಿದ್ರಿಂದ I just wanted to refresh on what we have learned ಅಂತ. So far we have discussed why the Fourier series came about, how a function f of x can be represented by a Fourier series when it obeys the Dirichlet conditions. Dirichlet conditions ಬಗ್ಗೆನೂ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಯಾವ ಒಂದು ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ Dirichlet ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಒಬೇ ಮಾಡುತ್ತೋ ಆ ತರದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಫೋರಿಯರ್ ಸೀರೀಸ್ ನಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಅದು ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ we also looked at changing the limits. Usually most periodic functions that we talked about, particularly the series, since the series is in terms of sine and cos, we used to take the period routinely as minus pi to plus pi or 0 to 2 pi. But in general, if the period is from minus L to plus L, then we know how to write the Fourier series. So f of x is equal to a naught by 2 sigma n equals 1 to infinity a n cos n phi x by L plus sigma 1 equals n to infinity bn sin n pi x by L ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಆಗ ಸೀರೀಸ್ ಬರೋದಾದ್ರೆ Fourier coefficients also change, and the coefficients now become a naught is equal to 1 by L integral minus L to plus L f of x dx ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. an ಅನ್ನೋದು 1 by L integral minus L to plus L f of x cos n pi x by L dx ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು bn ಅನ್ನೋದು 1 by L integral minus L to plus L f of x sin n pi x by L dx ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. This is how the three coefficients change. Then we have looked at the fact that most of the signals that we come across will be in the time domain. So time domain ಗೆ ಬಂದಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಟೈಮ್ ಡೊಮೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಇರೋದಾದ್ರೆ if the period is 0 to t, then Fourier series becomes f of t is equal to a naught by 2 sigma 1 to infinity an cos n omega t plus sigma n equals 1 to infinity bn sin n omega t ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು. The Fourier constants then take the form, in this case a naught becomes 2 by t integral 0 to t f of t dt ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. Now it's a signal in the time domain. And an becomes 2 by t integral 0 to t f of t cos n omega t ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. bn ಬಂದು 2 by t f of t integral 0 to t f of t sin n omega t dt ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. So where t is, capital T is the time period. Then we have looked at how to find the Fourier series for some typical waveforms. We looked at, I think, the square wave, the triangle wave. Maybe you can also look at certain other waves, rectangular ಮಾಡಬಹುದು, sawtooth wave ಮಾಡಬಹುದು, trapezoidal waveform ಮಾಡಬಹುದು. And we also have the analysis of what you have this, the output of the rectifier ಇದೆಯಲ್ಲ, half wave rectifier output, ಅದನ್ನು ಅಥವಾ full wave rectifier output ಅನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ you can subject it to a Fourier wave analysis. ಅದನ್ನು ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇದೆಯಾ? ಹಲೋ 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 ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಅದು? ಟ್ರಪಿಜಾಯ್ಡಲ್ಲು ಹಾಫ್ ವೇವ್ ರೆಕ್ಟಿಫೈರ್ ಇದೆಯಾ? ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಾ? ನೋಡ್ಬೇಕು ಸರ್, ಇನ್ನು ನೋಡಿ. ಹೌದಾ? ಓಕೆ ಓಕೆ. ನೋಡ್ಬೇಕು ಸರ್. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕಳ್ಸೋಣ, ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ we now come to the complex form of the Fourier series. So far we have dealt with only the real valued
functions of the variable x. But in several fields, you come across signals that have phase information, particularly ನೀವು AC ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅಂತ situation ಅಲ್ಲಿ electromagnetic waves, when you deal with such waves, you also have the phase information and you make use of the complex numbers to represent the magnitude as well as phase. So ಆ ಥರದ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಡೀಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ you can go for the complex representation of the Fourier series. The conventional Fourier series, we can write it as f of x is equal to a naught by 2 sigma n equals 1 to infinity an cos nx dx plus sigma n equals 1 to infinity bn sin nx dx. Now the Fourier coefficients are given by the Euler's formula. Euler's formula ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ e to the power of inx plus e to the power of minus inx by 2 ಅಂದ್ರೆ ಅದು cos nx ಆಯ್ತು. ಕಾಶ್ ಆಗ್ಬೇಕಿತ್ತ, ಹೈಪರ್ಬಾಲಿಕ್ ಆಗ್ಬೇಕಿತ್ತೇನೋ ಅಲ್ವಾ. ಅಂಡ್ sin nx is equal to e to the power of inx minus e to the power of minus inx by 2i ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಅಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ i ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನ minus i by 2 e to the power of inx minus e to the power of minus inx ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಬರ್ಕೊಂಡದನ್ನ ಈಗ ಏನಾದ್ರು ನೀವು equation 1 ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, if you want to substitute in this equation 1, then what happens is f of x now becomes a naught by 2, the usual DC term ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಅದು, then sigma n equals 1 to infinity an cos nx ಜಾಗದಲ್ಲಿ e to the power of inx plus e to the power of minus inx by 2 plus sin x ಜಾಗದಲ್ಲಿ sigma n equals 1 to infinity bn minus I into e to the power of inx minus e to the power of minus inx by 2 sin function ಆಯಿತು ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ. Now if you simplify, what we can do is you collect terms with the same power of e. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ you get a naught by 2 plus sigma n equals 1 to infinity an by 2 ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಟರ್ಮು. an by 2 e to the power of inx ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ minus I by 2 e to the power of inx ಇದೆ, ಅದೆರಡನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಗೋಬಹುದು. ಸೊ ಅದನ್ನೆರಡನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು, ಸೊ ದ ಹೋಲ್ ಥಿಂಗ್ ರೀಡ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇವಾಗ a naught by 2 plus sigma n equals 1 to infinity an by 2 e to the power of inx plus sigma n equals 1 to infinity an by 2 e to the power of minus inx. ಬಿಡಿಸ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ, ಇದನ್ನ 8 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಟ್ಟು, ಈಗ ಸಾರಿ 5 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. plus sigma n equals 1 to infinity bn into minus I by 2 e to the power of inx plus sigma n equals 1 to infinity bn plus I by 2 into e to the power of minus inx ಆಗುತ್ತೆ. Now what we can do is similar powers of e ಇರೋದನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ a naught by 2 plus sigma n equals 1 to infinity an minus ibn by 2 into e to the power of inx plus sigma n equals 1 to infinity an plus ibn by 2 e to the power of minus inx ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. I have just collected the terms with the same powers of e ಅಷ್ಟೇ ಇದು. So then what we can do is to make the handling simpler, we can make c naught ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು ಈ a naught by 2 ನ. ಅದೇ ರೀತಿ cn is equal to an minus ibn by 2 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ಮತ್ತು c ಮೈನಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ಆಫ್ cn ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ಆಫ್ cn ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ, ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದು ಇಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಫ್ ಯು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದೀಸ್ ಟು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಗೆಟ್ ಅ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾಂಜುಗೇಟ್ಸ್. ಸೊ c ಮೈನಸ್ n is equal to an plus ibn by 2 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ then the original Fourier series whatever we took, equation 1 that you see here, ಆ equation 1 it now take ಇದಿದೆಯಲ್ಲ ಈ equation, this equation now takes the form f of x is equal to
C naught e to the power of I 0 x, because I ultimately want to get a constant term, but express it in terms of the power of e. So C naught e to the power of 0 ix plus sigma n equals 1 to infinity Cn e to the power of inx plus sigma n equals 1 to infinity Cn e to the power of minus inx ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನಾನು 5 ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ 5 ಅನ್ನ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. Because repeatedly this is the form that we are going to go back to. So equation 5 ಇದೆಯಲ್ಲ, which has terms, all exponential terms along with constants C naught, Cn and C minus n. Sorry, ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ. C minus n e to the power of minus inx ಆಗಬೇಕದು. ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ 5 ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೋರಿಯರ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀರಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಬರೀಬಹುದಾಗಿದ್ರೆ, if you want to condense this and express it as a single term, then f of x can be written as sigma minus infinity to plus infinity Cn e to the power of inx. This is equation 6, and this is another form of the, or rather another complex form of the Fourier series. Complex or exponential form of the Fourier series. So ಮುಂದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಈ equation 6 ಇದೆಯಲ್ಲ, the condensed form that I have written, f of x is equal to sigma minus infinity to plus infinity Cn e to the power of inx. ಹೇಳಿ ಕಿರಣ್, ಹೇಳಿ. ಹಲೋ ಕಿರಣ್. ಕಿರಣ್ ಕಿರಣ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಎಮ್. ಕಿರಣ್ ಅಂತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಕಿರಣ್ ಎಂ ಅಂತ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹೌದಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾ ಮುಂದುವರ್ಸ್ಬೋದಾ? ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಯು ರೇಸ್ಡ್ ಎ ಹ್ಯಾಂಡ್, ಸೊ ಐ ವೇಟೆಡ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನಾಗಿದೆ, ನೀವು ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ ನನಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ನಾ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ 37 ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟೋಗಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಯಾಕೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಾರಿ ಐ ವಾಸ್ ಟ್ರೈಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಅವೇರ್ ಆಫ್ ದಟ್, ಸೊ ಐ ರಿಯಾಕ್ಟೆಡ್. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ವೇರ್ ಆರ್ ವಿ ನೌ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಕಂಡೆನ್ಸ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ Fourier series. f of x is equal to e to the power of minus infinity to plus infinity Cn e to the power of inx. ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ 6 ನಿಂದ ನೀವು n equals 1 to n equals infinity ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ Cn ಬರುತ್ತೆ, an minus ibn by 2. n equals minus infinity to n equals minus 1 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅವಾಗ ಈ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ C minus n ಅದು ಬರುತ್ತೆ, which is of the form an plus ibn by 2. And for n equals 0, you get the constant term a0 by 2. ಈಗ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಸೈನು ಕಾಸೆ ಆದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಷ್ಟೇ. ಆದ್ರಿಂದ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ -π to +π ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ವಿ ನೋ ದಿಸ್ ದಟ್ ಇಂಟಗ್ರಲ್ -π to +π e to the power of plus or minus ikx can be written as 1 by plus or minus ik e to the power of plus or minus ikx. ಇದನ್ನ ನೀವು -π to +π ಅಂತ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಆಗ ಅದು ಇದೇ 1 by plus or minus ik ತಗೊಳ್ಳಿ, e to the power of plus or minus ikx ಅನ್ನ cos kx plus or minus I sin kx ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಈ cos kx plus or minus I sin kx ಅಂತ ಬರೆದಾಗ ನೀವು ಅದನ್ನ -π to +π ಇಂಟಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಇಂಟಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ we will be able to get to the 3 Fourier coefficients C0, Cn and C minus n. So ಇವು ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಇವಾಗ you have to now look at how we are going to arrive at these constants.
If you now integrate this equation 6 between the limits minus pi and pi, this is what you get. I have written the whole term. Maybe I can make it bold, and also maybe ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಔಟ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಡೀ ಸೀರೀಸ್ ನೀವು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಪೈ ಟು ಪೈ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್, ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಐ ಕೆ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇರಬೇಕಿತ್ತದು, ಈ ಎಗರೋಗಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಪೈ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಪೈ ಸಿ ನಾಟ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಎನ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 1 to infinity ಸಿ ಎನ್ ಇಂಟಗ್ರಲ್ minus pi to pi e to the power of I n x dx plus sigma n equals 1 to infinity c minus n integral minus pi to plus pi e to the power of minus I n x dx ಅಂತ ಆಗ್ಬೇಕು, the complex conjugate. ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಂಟಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೊರಟ್ರೆ ಸಿ ನಾಟ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಅದನ್ನ ನೀವು ಮೈನಸ್ ಪೈ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಪೈ ಇಂಟಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಪೈ ಬಂದಾಗ ಪೈ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಪೈ ಅಂದಾಗ ಮತ್ತೊಂದು ಪೈ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಇಂಟಗ್ರೇಟ್ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸಿ ನಾಟ್ ಇಂಟು 2π. ಸಿ ನಾಟ್ ಇಂಟು 2π ಬಂದಾಗ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಸಿ ನಾಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದೇರ್ ಫಾರ್ 1/2π ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಮೈನಸ್ ಪೈ ಟು ಪೈ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ 9 ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಗಿವ್ಸ್ ಯು ಸಿ ನಾಟ್. ಸುಲಭವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದಿನಗಳು ಬಿಟ್ಟರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮರ್ತು ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಸಿ ಎನ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಸಿ ಎನ್, ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಸರ್ ಏನು ಕೇಳಿಸಿಲ್ಲ ಸರ್. ಹೂನಮ್ಮ, ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಜೊತೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು. ಓಕೆ ಸರ್, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ನೌ ಟು ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಸಿ ಎನ್. ಸಿ ಎನ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಐ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಐ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ಇಂದ 1 dx ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸಿ ಎನ್ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಪ್ಪ, ಈಕ್ವೇಶನ್ 5 ನ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಕೆಲವು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೆಲವು ಅನ್ನೆಸರಿ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಬಂದಿವೆ, ಅದನ್ನ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಿ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ನಾಟ್ ಇ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಐ 0x ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಎನ್ ಇ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಐ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಎನ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 1 to infinity ಸಿ ಮೈನಸ್ ಎನ್ ಇ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಐ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್. ಇದು ಜನರಲ್ ಫೋರಿಯರ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಇದು. ಅದನ್ನ ಈಗ ನೀವು ಇ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಐ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಗೆಟ್ ಮೈನಸ್ ಪೈ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಪೈ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಐ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್. ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಮೈನಸ್ ಪೈ ಟು ಪೈ ಸಿ ನಾಟ್ ಇ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಐ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್, ಸಿ ನಾಟ್ ಟರ್ಮ್ಗೆ, ಪ್ಲಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಎನ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 1 to infinity ಸಿ ಎನ್ ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಮೈನಸ್ ಪೈ ಟು ಪೈ e to the power of I n x into e to the power of minus I n x dx plus sigma n equals 1 to infinity c minus n integral minus pi to pi e to the power of minus I n x into e to the power of minus I n x dx ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ e to the power of minus I n x ನೀವು ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ವ್ಯಾನಿಶ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೂ ವ್ಯಾನಿಶ್ ಆಗುತ್ತೆ ಥರ್ಡ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಯು ಗೆಟ್ ಇಸ್, ಸಿನ್ಸ್ ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ದಿ ಕಾಂಜುಗೇಟ್ಸ್, you get cn integral minus pi to pi x dx ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಸಾರಿ 1 dx ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ 1 ಇದು ಇವಾಗ ಅದು ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ 1 dx ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಎರಡನೇ ಟರ್ಮ್ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ 0 ಪ್ಲಸ್ cn ಇಂಟು ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಮೈನಸ್ pi to pi 1 dx ಪ್ಲಸ್ ಥರ್ಡ್ ಟರ್ಮ್ ಇಸ್ 0 again. So integral 1 dx is x
to be evaluated between minus pi and pi ಅಂದಾಗ again 2 pi ಬರುತ್ತೆ. Therefore Cn ಅನ್ನೋದು 1 by 2 pi integral minus pi to pi f of x e to the power of minus inx dx ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ 1 by 2 pi, 2 pi is the period. ಸೊ ನೀವು 1 by ಟೈಮ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬಂದ್ರೆ ನೀವು 1 by t ಬರೀಬಹುದು. ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಆಂಗಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇದು. ಸೊ ಹೀಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. 1 by t ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ 0 to t f of t e to the power of minus int dt ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ. ಇದು ಪೈ ಅಲ್ಲೇ ಬಂದಿದೆ ಆಂಗಲ್ ನಲ್ಲಿ. ಸೊ Cn is equal to 1 by pi integral minus pi to pi f of x e to the power of minus inx dx ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. Now the idea is to evaluate the coefficient Cn, C minus n. Now to see, to measure, get the C minus n, what you have to do is multiply the equation by e to the power of inx. ಈ Cn minus n term ಇತ್ತಲ್ಲ, ಆ C minus n term 1 ಆಗೋ ತರ ಆ ನಂಬರ್ ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಅದು ಈಗ e to the power of inx ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. So if you now multiply by e to the power of inx throughout and recognize the various terms and you proceed in the same way as we did earlier, other terms give you 0 and this third term sigma n equals 1 to infinity C minus n e to the power of minus inx ಇದೆಯಲ್ಲ, e to the power of minus inx into e to the power of plus inx ಅಂತ ಆಗುತ್ತದೆ. ನಾ ಮತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ದಿಸ್ ಮೆನಿ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಟೈಪ್ ಮಾಡುವಾಗ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಸೊ e to the power of plus inx ಅಂತ ಆದಾಗ ಅದು again 1 dx ಆಯ್ತು. ಅದು 1 dx ಆದ್ರೆ therefore C minus n into 2 pi ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ on integration. I have shown the steps here. So C minus n into 2 pi is equal to f of x e to the power of minus inx dx ಆಯ್ತು. Therefore C minus n ಅನ್ನೋದು it should become 1 by 2 pi integral minus pi to pi f of x e to the power of inx. Therefore ಈ ಮೂರನ್ನು ನೀವು ಸೇರಿಸಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ f of x is equal to, ಸರ್ ಮತ್ತೆ again all the best. ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ. f of x is equal to sigma n equals minus infinity to plus infinity Cn e to the power of inx ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೇನೆ ನಮ್ಮ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್. ಅದರೊಳಗೆ Cn ಏನಪ್ಪಾ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 1 by 2 pi integral minus pi to pi f of x e to the power of minus inx dx ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವು ಮುಂದೆ ಮಾಡೋ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಇದೇ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನೇ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಫೋರಿಯರ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ Cn e to the power of inx ಅಂತೀವಿ. ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ x, t ಅಂತೀವಿ. Cn is equal to ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮ್. ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ. ನೌ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅರೈವ್ಡ್ ಅಟ್ ದಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ಫೋರಿಯರ್ ಸೀರೀಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ನೌ ಬೈ ಈಕ್ವೇಶನ್ 12. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು 0 and 2 pi ಪೀರಿಯಡ್ ಒಳಗೆ ಇರಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಆರ್ಬಿಟ್ರರಿ ಪೀರಿಯಡ್ಗೂ ಬರ್ತೀವಿ ಅನ್ಕೊಂಡಾಗ ಆರ್ಬಿಟ್ರರಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಅನ್ನ ಮೈನಸ್ ಎಲ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಎಲ್ ಅಂತ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಈ ಫೋರಿಯರ್ ಸೀರೀಸ್ ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಗ್ಮಾ ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ Cn e to the power of minus I n pi x by L, where Cn is equal to 1 by 2L integral minus L to L f of x e to the power of minus I n pi L ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. n pi x ಇರಲ್ಲ, ಸೊ L ಇರುತ್ತೆ. ಸರಿ ಇದೆ, L ಇಂಟರ್ವಲ್ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಈಕ್ವೇಶನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನೌ ದಿ ಫಾರಮ್ ಫಾರ್ ದಿ Fourier series wherein the time period is a minus L. Where? Hello. Minus L to plus L. So ಇದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ Fourier series. ಇದು ಮೇಜರ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಹೇಳಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಲೆಂತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಂಡೆ. ಅರೌಂಡ್ 20
7 minutes ವರೆಗೂ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲಿ ಇಷ್ಟೇ. ಇನಿಷಿಯಲಿ ನೋಡಿ, we have started off with representing sin x and cos x in terms of their exponential equivalents. Then we have substituted them in the standard form of the Fourier series. Then we have collected terms with the common powers of E. ಆಮೇಲೆ ಬಂದಂತ an minus ibn by 2, an plus ibn by 2 kind of terms ಅನ್ನ c0, cn and c minus n ಅಂತ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಮೈನಸ್ ಎನ್ ಅಂತ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲಿ ವಾಟ್ ವಿ ಡಿಡ್ ಟು ಅರೈವ್ ಅಟ್ ದಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ಫೋರಿಯರ್ ಸೀರೀಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಫೋರಿಯರ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಏನು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಫೋರಿಯರ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಫೋರಿಯರ್ ಸೀರೀಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ, ಈ ಥರದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲೆಟ್ ಮೀ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ನೋಡ್ತೀನಿ, ಅಥವಾ ಶಾಲ್ ಐ ಟ್ರೈ ಅಂಡ್ ಗೋ ಟು ದಟ್ ಪೇಜ್? ಯಾ, ಈ ಪೇಜ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ? ನೋಡಿ, ಈ ಪೇಜ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ಯಾ? ಕಾಣಿಸುತ್ತಾ ಕಾಣಿಸಲ್ವಾ? ಈಗ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋ ಪೇಜು ವಾಟ್ ಆರ್ ಫೋರಿಯರ್ ಸೀರೀಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾಣುತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಕಾಣಿಸುತ್ತಾ? ಓಕೆ, ಕಾಣಿಸೋದ್ರ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ವೇರಿಯಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ದಟ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮುಂದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ. ಒಂದೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಲೀನಿಯಾರಿಟಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ. ಇಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಟಿ, ಸಾರಿ, ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಟಿ ಇಸ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ and y of t is another function, if c1 and c2 are the Fourier complex Fourier coefficients, then ನೀವು ಈ x of t and y of t ಅನ್ನೋ ಎರಡು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆಲ್ಫಾ ಮತ್ತು ಬೀಟಾ ಅನ್ನುವಂತ ಎರಡು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದಾದ್ರೆ ಆಲ್ಫಾ ಎಕ್ಸ್ ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ ವೈ ಟಿ ಅಂತ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಈ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫೋರಿಯರ್ ಸೀರೀಸ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ಸ್ ಸಿ ಎನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಸಿ ಎನ್ ಕೂಡ ಈ ಆಲ್ಫಾ ಮತ್ತು ಬೀಟಾಗಳಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಆಲ್ಫಾ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ ವೈ ಆಫ್ ಟಿ ಅಂತ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದನ್ನ ನಾನು ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ ಆಲ್ಫಾ C1n ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ C2n ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ವೇರ್ C1n and C2n are the complex Fourier series coefficients for the functions x of t and y of t ಅಂತ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಲೀನಿಯಾರಿಟಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ then there is something called as the time shifting property. ಟೈಮ್ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಟಿ ಅನ್ನೋ ಬದಲಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಟಿ ಮೈನಸ್ ಟಿ ನಾಟ್ ಅಂತೀರಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವಾಗೇನಾಯ್ತು, ಇಡೀ ಫಂಕ್ಷನ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ರೈಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ನೀವು ಇಡೀ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ರೈಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿಸೋದಾದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇದಿದೆಯಲ್ಲ ಫೋರಿಯರ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಸಿ ಎನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಇವನು ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಎನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಸಿ ಎನ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ e⁻⁻ ಜೆ ಎನ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ ನಾಟ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ. ಈ ಟಿ ನಾಟ್ ಅನ್ನೋದು ಟೈಮ್ ಬೈ ವಿಚ್ ಯು ಶಿಫ್ಟ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಟಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದರ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಫೋರಿಯರ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಸಿ ಎನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ದಟ್ e⁻⁻in ಒಮೆಗಾ ನಾಟ್ ಟಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಟಿ, ಆ ಒಂದು ಸಿ ಎನ್ ಅನ್ನೋಂಥ ಫೋರಿಯರ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಕೂಡ n-n0 ತರ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ನಾವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇ. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇಸ್ linearity. Second property is time shifting. Third property is frequency shifting. Fourth property is time reversal. Fifth property is time scaling. ಈ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಸ್ಕೇಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಒಂದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು 3ನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ, ಜ್ಞಾಪಕ ಇರ್ಬೋದು. ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಕೋತೀವಿ, ಟೈಮ್ ಸ್ಕೇಲಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಆಮೇಲೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಫೋರಿಯರ್ ಸೀರೀಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲೂ ಒಂದಷ್ಟು ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ.
ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಕನ್ವಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕಾಂಜುಗೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ, ಅದರ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಅಬೌಟ್ 8 to 10 ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೋರಿಯರ್ ಸೀರೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ನಾವು ಒಂದು 4 ಲೈನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇವತ್ತಿಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಟ್ಸ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ 73 ಪೇಜ್ ಫೈಲ್ ಅದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಮನೇಲಿ ಒಂಚೂರು ಒಂದು 8-10 ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ನಿಮಗೆ ಅದು ಖುಷಿ ಇದ್ರೆ 25ವರೆಗೂ ಹೋಗಿ ಅಂತೀನಿ. 73 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೀವು ಮಾಡೋ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಒಂದಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇವತ್ತಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾಪ್. ಯಾ, I think we can go for it, ಅಲ್ಲ? ಮೀಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ ಸರ್. ಇವತ್ತಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಇವತ್ತಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೀಟ್ ಅದ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ಲಿ ನಾಡಿದ್ದು ಮೀಟ್ ಮಾಡೋಣ. ನಾಡಿದ್ದು ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್